Right. Good evening, everyone. So, today we are having a session on the paper structure. All of you can, on your videos, it's okay. Um, on the paper structure, General English paper structure එක ගැන ඔයාලට idea එකක් ගන්න තමා අද අපි session එක කරන්නේ. එතකොට O level English paper එක වගේ නෙමෙයි. It's little bit, not little bit, it's much different than the O level English paper. O level English paper එකට වඩා A level English paper එක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඒකේ O level English paper එක එක්ක කොයි වෙලේ එක compare කරොත් ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ඔයාලට A level English paper එකේදී කරනවා. දැන් තියෙනවා කරන්න. දැන් හිතන්න ඔයාලා O level English paper එකේදී ඒකක් ගත්ත ළමයෙක් වුණත් A level English paper එකේදී most probably ඔයාලා C B මට්ටමේ ඉන්න පුළුවන්. රෙයාලි තමා ඒකක් achieve කරන්නේ. මොකද A level English paper එක ගොඩක් අය general English වලට general English අතහැරලා දානවා. කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක අවුරුදු දෙකෙන් බලන්න exam එකට විතරක් ගිහිල්ලා ලියනවා වගේ subject එකක් විදියට තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. අර main subjects තුනට focus කරනවා. හැබැයි අපරාධි කියලා හිතන exam එක ලඟ වුණායින් පස්සේ ඒකට හොඳ මේ කියන්නේ හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන් වෙලා ළමයි ඒක අතහැරලා දානවා. ඒක ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා මුලින් ඉඳන්ම වැඩ කරන්න ඕනේ. හරිද? O level English paper එක වගේ කියලා හිතන්න එපා කොයිම වෙලාවකවත්. ඊට වඩා ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙන paper එකක්. දැන් O level English paper එක ගත්තොත් ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ ලකුණු 100ක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ලකුණු 100ක paper එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඔයාගේ O level subjects වල ඔයාට තියෙනවා අනිත් හැම subject එකකම ලකුණු 200ක් score කරන්න. But in English paper you have to only score 100 marks. ලකුණු 100ක paper එකක් එන්නේ you have to just write for 100 marks. හරිද? එතකොට ඔයාලට O level English paper එක හරිම ලේසි. මම කියන්නේ මම O levels වලට කරන ළමයි O levels ළමයිනේ මම කියන්නේ ලේසිම subject එක තමයි English paper එක. මොකද you don't have to study at all. පාඩම් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. You have to just go and write the paper. හැබැයි when it comes to A level, when it comes to advanced level, this is we call advanced level because there is something more than O levels, ordinary levels. හරිද? එතකොට අනිත් subjects සහ සමානවම general English paper එකෙත් ඔයාලට ගොඩාක් වැඩ කරන්න තියෙන paper එකක් time මදි වෙනවා. මෙහෙම ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙනවා ඔයාලා A level English paper එකේදී. So I hope to give an idea about what is this general English paper. What is the structure that you have to know before you going to study and before you going to do the paper. ඔයාලා exam එකට යන්න කලින් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ paper එකක්ද ඔයාලට ලැබෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ paper structure එක මුලින්ම කියලා දෙන්න. නැත්නම් papers ඔයාලට exam එකේදී you will get so many papers. ඔයාලට papers ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. papers දැන් paper එක ලොකුයි වගේ කියලා හිතේ ගොඩක් ලියන්න තියෙනවා කියලා හිතේ. මොකද ඔයාලට idea එකක් නැති හින්දා. හැබැයි ඔයාලට idea එකක් තිබ්බොත් paper එක ගැන ඔයාලට ලේසියෙන්ම මම මේ part එකට මේ විදියට face කරනවා මෙන්න මේ ටික මම මේ time එක ඇතුළේදී කරනවා කියන idea එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා paper structure එකෙන්ම වැඩේ පටන් ගමු කියලා. So I am going to share the screen now. Okay. Now can you see the screen clearly? Yonal, can you see the screen? Yonal, you can unmute yourself and give me the answer like before, okay? Right. Yes, teacher. Okay, very good. Now, ignore the background noises, okay? Hearing any noise. Here we go. Mainly, there are two papers. Now in O-level English also, in O-level English paper, there are two papers, part 1 and part 2. Mainly here also, you will get two papers in your exam, paper 1 and paper 2.
papers දෙකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ ලකුණු arrange වෙන්නේ කියලා. paper 1 වලට ඔයාලට 60 marks හම්බ වෙනවා. පළවෙනි paper එකට ඔයාලට ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද? ලකුණු 60ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? මේකෙදි part A, part B විදියට තමයි තියෙන්නේ. part A එකට part A කියන එක කියන්නේ පළවෙනි paper එකේ පළවෙනි paper එක we are divided into wait. Yes. Part A we are divided into two parts. පළවෙනි A මේ මොනවද? paper 1 එක පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔයාලට කොටස් දෙකකට හම්බ වෙනවා. හරිද? part A and part B. ඒකෙදි ඔයාලගේ paper 1 වලදී mainly they are what? They are expecting you to write, you to use your grammar knowledge. ඔයාලගේ ව්‍යාකරණ දැනුම ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ දැනුම තමයි මෙතනදී ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලට මතකදී O level English paper එකේ ඔයාලගෙන් grammar knowledge එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ second paper එකේදී. හරිද? මම ඒකයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි O level English paper එක හරිම ලේසි. A level එක compare කරද්දී මේකෙදී ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තුනේ second paper එකේදී හැබැයි general English paper එකේදී ඔයාලගෙන් part 1 වලදීම paper 1 වලදීම ඒගොල්ලන් grammar knowledge එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. paper 1 වලදී ලකුණු 35ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. හරිද? mainly ඔයාලගේ මේ කියන්නේ total marks තමයි ලකුණු 200. ලකුණු 100ක paper ගන්නවා O level වල කරේ. A levels වලදී ඔයාලට ලකුණු 200ක paper එකට face කරන්න වෙනවා. ඒකෙදි පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 60ක් ඔයාලා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒකෙදි බබෝ grammar and vocabulary. vocabulary කියන්නේ මොනවද පංචාංගි? Am I pronounce your name correctly? පංචාංගි නේද? Yes, teacher. Nice. මේ vocabulary කියන්නේ මොකද්ද? I don't have idea about it, teacher. Okay. Grammar means English ව්‍යාකරණනේ. අර අපි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න ව්‍යාකරණ ටික තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේ grammar කියන්නේ. Yonal, do you have any idea? Vocabulary. No, teacher. Vocabulary means what? No idea there? Did you say something? No idea, teacher. No idea. Vocabulary means words. Vocabulary means the word that you know in English. Like in Sinhala, when it comes to Sinhala, now if I ask you to write an essay in Sinhala, මම ඔයාලට සිංහලෙන් essay එකක් ලියන්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලට ලියන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවානේ. ව්‍යාකරණ හරි වැරදුනා හරි ඔයාලට ලියන්න ඕන තරම් හිතට එන අදහස් ටික ඔයාලට ලියුව හැකියි. ඇයි ඔයාලා සිංහල වචන දන්න හින්දා තේරෙනවද? ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලත් බබෝ වචන වලට තමයි vocabulary කියන්නේ. ඔයාලගේ වචන අපි කියමු වාග්මාලාව. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න වචන ටිකට. සිංහල වල ඔයාලංග හොඳ vocabulary එකක් තියෙනවා. That's why you can write essays or anything in Sinhala. That's why you can communicate in Sinhala well. ඔයාලට සිංහලෙන් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්. ඒකයි මොකද ඔයාලංග හොඳ vocabulary එකක් තියෙනවා සිංහල ගත්තොත්. හරිද? ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලත් ඔන්න අපේ පළවෙනි පේපර් එකේදී ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා vocabulary. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන. හරිද? එතකොට go, write, මොනවාද read, drink ඒ වගේ චූටි වචන විතරක් නෙමෙයි advanced level. ඉතින් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාලා මීට කලින් අහලා නැති ටිකක් වෙනස් වචන ටිකක් අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ටිකක් නෙමෙයි වචන ගොඩක්. අපි ඒකට වෙනම මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මොනවද මගේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ මම කරන වෙනම ඔයාලගේ vocabulary හදන්න පොඩි සිස්ටම් එකක් මම 1 to all කියන චූටි ළමයි ඉඳන් මේක කරනවා. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට එක්සෑම් එකේදී මේ vocabulary කියන එක අපිට එකපාර හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට තේරෙන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ සිංහල වචන අපි කවදාවත් එකපාර එක දවසින් ඉගෙන ගන්න බෑනේ පංචාංගි. අපිට දැන් හෙට තියෙන එක්සෑම් එකට ඔයාලට අද ඉගෙන ගන්න බෑනේ ඔක්කොම වචන ටික. අපි day to day ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන. ඉංග්‍රීසි වචන අපිට කවදාවත් හෙට එක්සෑම් නම් අද මම vocabulary කොටස කවර් කරනවා කියලා කරන්න බෑ. අපි මේ ඔයාලට එක්සෑම් එක දක්වා අපි මේ කාලේ පුරාවටම අපි හැමදාම ඉගෙන ගන්න ඕන එකක් තමයි vocabulary කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් ඔයාලගේ පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වාම ලකුණු 35ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේ 35 හැදෙන්නේ grammar and vocabulary වලින්.
හරිද? part B කියන්නේ reading and writing. In here you will get a comprehension. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඡේදයක් දීලා ඒක තේරුම් අරන් they will ask some questions. ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහයි. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ කියවලා තේරුම් අරන් කරන්න ඕනේ. දැන් මට එතනදිත් කියන්නකො පංචාංගි. එතනදිත් ඔයාට කියවලා තේරුම් ගන්න නම් ඔයා වචන දැනගෙන ඉන්න ඕනද නැද්ද? දැනගෙන ඉන්නවා. දැනගෙන ඉන්න එපානේ බබු. ඔයා වචන දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා දන්නේ නැහැ එතන තියෙනවා වචනයක් expedition කියලා. Now you don't know the meaning of that word. Now can you write the answers for the questions? ඔයාට expedition කියන වචනේ තේරුම දන්නේ නැතුව ඔයා ඒක ගැන මොකක් හරි අහලා තියෙනවා කියන්නකෝ. එතකොට ඔයාට ලියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි? ඔයාට ඔයාට කියවන්න පුළුවන්. Maybe you can read. ඔයාට කියවන්න පුළුවන්. හැබැයි you can't understand. ඒගොල්ලන් එතනදි බලන්නේ ඔයාලට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? එතනත් vocabularyම තමයි. ඔයාට කියවලා තේරුම් ගන්න නම් ඔයා වචනවල තේරුම දැනන් ඉන්න ඕනේ. කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? තේරුම් අරන් තමයි you have to write the answer. තේරුණාද? කියවලා තේරුම් අරන් තමයි ඔයා උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. ඒකටත් ඔයා වචන දැනගන්න ඕනේ. හරිද? ඉංග්‍රීසි වල අපි කියනවා grammar කියන්නේ heart එක වගේ කියලා. හදවත වගේ. අපිට heart එක නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑනේ. අනිවාර්යෙන් හදවත තියෙන්න බෑනේ. නැත්නම් මැරිලා. ඒ වගේ තමයි grammar කියන part එකත්. ඔයා grammar දන්නේ නැතුව ඔයා ඉංග්‍රීසි වචන දැනගත්තා කියලා වැඩකුත් නැහැ. හරිද? ඔයා ඉංග්‍රීසි වචන දැනගත්තා කියලා වැඩකුත් නැහැ. ඔයා මොනවද? ඉංග්‍රීසි වචන ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි ඔයා grammar දන්නේ නැහැ. ඔයා grammar දන්නවා. ඔයා ඉංග්‍රීසි වචන දන්නේ නැහැ. ඔයාට ඔක්කොම ව්‍යාකරණ දන්නවා කොහොමද ලියන්නේ කියලා patterns දන්නවා. හැබැයි ඔයා ඉංග්‍රීසි වචන දන්නේ නැහැ. ඔයාට grammar and vocabulary දෙකම එක වගේ වැදගත් වෙනවා. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාවක්නේ අපි බබෝ මේ ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න ඔයාලගේ පේපර් එකට පේස්ට් කරන්න විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඔයාලගේ මොකද්ද? මේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. දැන් A levels කරනවා කියන එතනින් එහාට ඔයාගේ higher studies කරද්දී උසස් අධ්‍යාපනය කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද medium එක? සිංහලෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවද? ඔයාලා arts වගේ degree එකක් කරලා සිංහල මොකක් හරි degree එක කියන්නේ සිංහල භාෂාව සම්බන්ධ උපාධියක් කරොත් ඔයාලට සිංහලෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ලංකාවේ දැනට තියෙන කිසිම උපාධියක් සිංහලෙන් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ යම් උපාධි තියෙනවා. හැබැයි අපි ගමුකෝ සිංහල භාෂාව සම්බන්ධ උපාධි ඒව කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි ගමු මෙඩිසින්, ලෝ, ඒ වගේම තව මොනවද තියෙන්නේ? ඒ වගේ අපි ඉංජිනියරින් ඒ වගේ ඔයාලගේ ලොකු ඔයාලගේ දැන් ඇතිනේ ඩ්‍රීම්ස් ඒ වලට යදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට අපිට grammar වගේම vocabulary මේ දෙකම එක වගේ වැදගත් වෙනවා ඔයාලගේ භාෂාව වැඩි දියුණු කරගන්න. හරිද? right. part B වල reading and writing වලින් 25 marks සෙල්ලම් නැහැ. මේ පළවෙනි part එකට ලකුණු 60ක් හම්බ වෙනවා. ඒ 60 මෙන්න මේ විදිහට තමයි බෙදිලා තියෙන්නේ. හරිද? we go to the next slide. ඔන්න paper 2. paper 2 වලදී ඔයාලට හම්බ වෙනවා ලකුණු 140ක්. ලකුණු 200 නේ මං කිව්වේ මේ paper එක හැදිලා තියෙන්නේ. ලකුණු 140ක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙදි part A ඒ paper එක ආය අපි බෙදනවා කොටස් 3කට. part A, B and C කියලා. part A වලදී ඔයාලගෙන් ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ reading skills. ඒ කියන්නේ ඔයා කියවලා තේරුම් අරගත්තද කියන එක. එතනත් මොකද්ද මේ පංචාංගය අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපිට වචන පුළුවන්ද කියන එකනේ reading. ඔයාට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? මෙතන කියලා තියෙන දේ. කියවලා තේරුම් ගන්න නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි වචන පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතනට ලකුණු 50ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා exam එකට. හරිද? okay. now yes, ඕන කෙනෙක්ට අද class එකට join වෙන්න පුළුවන් as we are having a free session today. අද ක්ලාස් එකට ඕන කෙනෙක්ට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙලා ඔයාලා idea එකක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මම හිතුවේ මේක free session එකක් විදිහට කරන්න ඕනේ කියලාම. මොකද ළමයි general english කියන එක ටිකක් අතෑරලා දාලා තියෙන්නේ. exam එකේදී ගොඩක් අය general english fail වෙනවා. මොකද හේතුව ඒගොල්ලන් වැඩ කරන්නේ නැහැ අවුරුදු දෙකම. ඔයාලා mainly target කරන්නේ ඔයාලගේ main subjects තුනට විතරයි. හැබැයි general english ඔයාලා english ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා කොච්චර හොඳ result එකක් අරන් out වුණත් කැම්පස් එකට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනිම දේ තමයි අවශ්‍ය වෙන ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි නැතුව ඔයාලට ජොයින් වෙන්න මේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මේ ඩිග්‍රී එකේ කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න බෑ. all the lectures are held in English. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි හදාගන්න ඕනෙමයි. හරිද? ඕන කෙනෙක්ට අද ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බබෝ මේ දෙවෙනි පේපර් එක ගැන කියන්නේ දෙවෙනි පේපර් එකේ ලකුණු 40ක් හම් වෙනවා 140ක් හම් වෙනවා ටෝටල්.
ඒකේ part A වලට ලකුණු 50ක් හම්බ වෙනවා reading skills. ඔයාලා කියවලා තේරුම් අරන් කොහොමද පේපර් එකට ෆේස් කරන්නේ? මේ හැමතැනකම grammar තියෙනවා. හරිද? mainly ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ reading skills. හරිද? Okay, right. We go to the next slide. Right. Okay, then we come to the part B. Dialogues. මම ඔයාලට පුරුදු කරනවා dialogues ලියන්න. මේකෙදි වෙන්නේ බබෝ අපි මම පේපර් එකක් අරන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලට dialogue එකක් දෙනවා මුලින්. මේ කියන්නේ dialogue එකක් කියන්නේ මොකද්ද? දෙන්නෙක් අතර සිද්ධ වෙන conversation එකක්නේ. සංවාදයක් නේ. එතකොට ඒකෙන් පළවෙනියෙන්ම ඔයාලට හම්බ වෙනවා blanks fill කරන්න. හරිද? හිස් තැන් පුරවන්න. ඒ කියන්නේ dialogue එකක කවුරු හරි කියන එකක් ඒකට දෙන රිප්ලයි එක එහෙම බ්ලැන්ක්ස් ෆිල් කරන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාටම තනියම ඩයලොග් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නත් තියෙනවා. හරිද? මේවා පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ. හැබැයි ඔයා මේවා එකක්වත් කරන්නේ නැතුව ප්‍රැක්ටිස් නොකර එක්සෑම් එකට ගියොත් එක්සෑම් එකේදී අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ පේපර් එක දිහා බලලා මේ පේපර් එකෙන් මෙන්න මේව එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අමාරුයි. හැබැයි ඔයා කලින් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ගියොත් මේව එකක්වත් අමාරු නැහැ. ඩයලොග්ස් ලියන්න මම වෙනම කියලා දෙනවා. විභාගෙදී එන්නේ මේ පළවෙනි මේ ප්‍රශ්න තුනේ එන්නේ ලකුණු 25ක් හම්බ වෙනවා. මේකෙදි සිද්ධ වෙන ඔයාලට blanks තියලා යාලා දෙනවා filling the blanks question එක and you have to make a new dialogue. ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි විස්තරයක් දෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයයි ඔයාගේ යාළුවයි ලයිබ්‍රරි එකේදී හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අතර සිද්ධ වෙන ඩයලොග් එක ඔයාලා ලියන්න ඕනේ කියලා අන්න එහෙම අර ඩයලොග් එකක් දෙනවා. තේරුණාද? අන්න එහෙම තමයි මේ ඩයලොග් එකේ ලකුණු ටික හැදෙන්නේ. හරිද? Then we go to the part C. This is the last part. Part C, writing skills. ඔයාලා මේකේ තමයි වැදගත්ම කොටස. ඔයාලා මෙච්චර කාලවල ඉගෙන ගන්න English, general English වල ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික ඔයාලට මෙතන apply කරන්න වෙනවා. Now I will show you a paper. I will share the screen. Wait. Right. I'll share the screen. Right. Can anyone tell me, can you see the screen? Now, can you see the screen? Yes, teacher. Okay. දැන් මෙතන ඔයාලට ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ 2022 2023 2022 එලෙවල් ළමයින්ගේ පේපර් එක. හරිද? ඔන්න මම මේකේ පළවෙනි පේපර් එකේ මුල ඉඳන්ම කියලා දෙන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. දැන් අපි කතා කරානේ කොහොමද යන්නේ කියලා. right. ඔන්න ෆස්ට් පේපර් එක හම්බෙනවා. මේකෙදී ඔයාලට පැයයි හම්බෙන්නේ අර අපි මුලින්ම කතා කරපු පාර්ට්ස් ටික කරන්න. මතකද මම දැන් කිව්වා කොහොමද එන්නේ කියලා? ෆස්ට් පේපර් එකේ ඔයාලට එනවා part A and B කියලා කොටස් දෙකක්. grammar and vocabulary කියලා ඔයාලට පළවෙනි part එක එනවා part A. ඒකේ ඔයාලා ලකුණු 35යි. ඊට පස්සේ part B වල තියෙන ලකුණු 25යි අරගන්න ඕනේ පැයක් ඇතුළත. ලකුණු 60ක් ඔයාලා ගන්න ඕනේ පැයක් ඇතුළත. හරිද? මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට part B, reading and writing. like this. හරිද? මෙතනත් එහෙමයි ලකුණු 25ක් ඔයාලා ගන්න ඕනේ පැයක් ඇතුළත. පැයයි ඔයාලට ලැබෙන එක තමයි පළවෙනි වැදගත්ම දේ ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. හරිද? මේක කොච්චර ලකුණු 60ක් ගත්තත් එහෙම ඔයාලට කැමති වෙලාවක ලියන්න බෑ.
මේක පැයක් ඇතුළත මේ පේපර් එක කලෙක්ට් කරගන්නවා. හරිද? ඔන්න grammar and vocabulary paper එක. question 1. question 1 වල තියෙන්නේ බබෝ prepositions. දැන් ඔයාලා අහලා තියෙනවද prepositions කියන්නේ කියන්න බලමු. යෝනාල් දන්නවද මොනවද prepositions කියන්නේ කියලා? Yes, teacher. පංචාංගි. Okay. Tell me. Yonal, tell me. මොනවාද මේ prepositions කියන්නේ? දෙයක් අර තීන තැනක් හංගවන්න. Right, right. Prepositions are used to show the place. Show the place that something where we can find something. Like now I want to say මගේ ෆෝන් එක තියෙන්නේ මේසේ උඩ. දැන් මගේ ෆෝන් එක තියෙන place එකනේ මම කියන්න යන්නේ. So I have to use a prepositions. මේ preposition කියන නමේම තේරුම තියෙනවා හරියට බැලුවොත්. Position කියන්නේ මොකක්ද කියන්න ඕන කවුරු හරි? Position. Position. What is the meaning of position? දැන් ඔයාලගේ කවුරු හරි වැඩ කරනවා නම් කොහේ හරි work කරනවා නම් අපි අහනවා මොකක්ද ඔයාගේ position එක? like හිතන්නකෝ ඔයාලගේ මේ prefix board එක මේ පත් වුණායින් පස්සේ අපි අහනවා මොකට මොකක් හරි position එකක් තියනවාද? position එකක් තියනවාද? මොකද්ද මේ position කියලා අදහස් කරන්නේ? now අද election එක තිබ්බ නේද? now we are having the election today. ඉතින් මේ election එකේදී positions තමයි කට්ටියට හම්බෙන්නේ. මොනවද position කියන්නේ? තනතුරු. අන්න හරි. තනතුර. එහෙම නැත්තම් place එක. position කියන්නේ තැන. මොකක්ද එයාගේ තැන? අපි work කරනවා නම් ඔයාගේ තැන මොකක්ද? ඔයාගේ position එක මොකක්ද? position කියන එකේ අදහස place කියන එකයි. හරිද? එහෙම නැත්තම් තනතුර. එතකොට බබෝ pre කියන්නේ මොකද්ද? pre. Before you go to school, you went where? පෙර. ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන්න කොහෙද බබෝ? කොහෙද ගියේ ඔයාලා පෙර. ඉස්කෝලේ යන්න කලින්? පෙර pre පා- school කියන්නේ pre school පෙර පාසල්. එතකොට pre කියන්නේ කලින් කියන එකයි. position කියන්නේ place එක. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. Prepositions are used before a place. place එකක් ගැන කියද්දී ඒ place එකට කලින් හැම තැනකදීම අපි use කරන preposition එකක්. දැන් මට කියන්න ඕන නම් මගේ phone එක තියෙන මේසේ උඩ කියලා I have to say my phone is. Can you complete that sentence? My phone is on the table. on the table. Now, where is my phone? The place is the table. I have used a preposition there. My phone is on the table. The table is the place. I use on the preposition before the place. Got it? Place එකට කලින් මම on කියන preposition එක use කරා. Prepositions are always used before the place to show a place. Place එක පෙන්වන්න තමයි prepositions use කරන්නේ. එතකොට prepositions වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා O levels වලදීත්. එහෙමයි කියලා මම උගන්වන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. මම උගන්වනවා. ඔයාලගේ ළඟ idea එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ළඟ හැම grammar point එකක් ගැනම idea එකක් ඇති. සමහර විට mix fruit එකක් වගේ ඇති. ඔක්කොම mix වෙලා ඇති. Now I'm going to put them order. order එකකට තියන්න තමයි යන්නේ. හරිද? ඔයාලා O levels කරපු ළමයිනේ. එතකොට බබෝ prepositions වලින් ඔන්න අපිට හම්බෙලා තියෙනවා පළවෙනි මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ. මේකෙදි ඔයාලා දැන් ඉගෙන ගන්නවා. අපි O level මට්ටම දක්වා ඉගෙන ගනිද්දි බබෝ prepositions කිව්වේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ටික තමයි. මොනවාද? මොකක් හරි place එකකට කලින් පාවිච්චි කරන එක. එතනින් එහාට අපි advanced level වලදී ඉගෙන ගන්නවා prepositional phrases. prepositional phrases කියලා જાතියක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මට කියන්න ඕනේ මම බල්ලන්ට බයයි කියලා. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මම බල්ලන්ට බයයි. Anyone? Yonal?
How can we say that in English? කොහොමද කියන්නේ? දන්නවද? දන්නේ නැද්ද? අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ බබෝ මෙන්න මෙහෙම. මමනේ I am මම දැන් බල්ලන්ට බයයිනේ present tense නේ. I am බයයි නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලදී use කරන වචනයක් afraid. Afraid of dogs. I am afraid of dogs. Afraid of මෙතන ඔන්න use කරා of කියන preposition එක. හරිද? මෙතනදී dogs කියන්නේ place එකක් නෙමෙයි. මෙතන dogs කියන්නේ place එකක් නෙමෙයිනේ. මම මෙතන preposition එක use කරලා තියෙන්නේ මේ afraid කියන වචනේත් එක්ක. අපි මෙන්න මේවට කියනවා බබු prepositional phrases කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය afraid කියන වචනේ කොහේ පාවිච්චි කරාද? afraid කියන්නේ බයයි කියන එක. ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඔයා මොනවාට හරි බයයි කියලා. ඔයා කියනවා නම් මම යකුන්ට බයයි කියලා. ඔයා ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා I'm afraid of ghost. I'm afraid of. afraid එකත් එක්ක හැම තිස්සෙම එන්න ඕනේ preposition එක තමා of කියන එක. You can't use afraid without that preposition. ඒ preposition එක නැතුව ඔයාලට afraid කියන එක use කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. I am afraid කියලා කියන්න පුළුවන්. I am afraid මම බයයි. හැබැයි ඔයා කියනවා නම් මම බය මොනාටද කියලා I am afraid of. afraid එකත් එක්ක of කියන එක එන්නම ඕනේ. තේරෙනවද? කිව්ව එක තේරුණාද? Yes, teacher. තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා. අන්න ඒවට අපි කියනවා බබෝ prepositional phrases කියලා. ඔන්න ඕක අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ O level කාලේදී. අපි O level කාලේ ඉගෙන ගන්න අර හරිම ලේසි ටිකක්. The phone is on the table. I am in front of you. There is a ghost behind you, Yonal. Don't look at behind. There is a ghost behind you. මොකද්ද මම ඒ කිව්වේ? ඔයාගේ පිටිපස්සේ යකෙක් ඉන්නවා. ඔයාගේ පිටිපස්සේ අගෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. There is a ghost behind you, on, in front of, next to, near, like that. In, into, on to. ඕවා තමයි අපි O level වෙනකන් ඉගෙන ගත්තේ. Basic knowledge. Now you have the basic knowledge. මම මේ මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙනවා. ඔයාලට basic knowledge තිබ්බත් නැතත් මම ඔයාලා බිඳුවේ ඉඳන් ආවා කියලා හිතාගෙන තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක ගැන පොඩ්ඩක්වත් අවුලක් තියාගන්න එපා. මේ දැන් අපිට O level knowledge එක තියෙනවනේ කියලා හිතලා මෙතනින් පටන් ගන්න කියලා එහෙම නැහැ. මම ළමේ කී වසරින් ආවත් මුලින් ඉඳන් තමයි උගන්වන්නේ. මම දාලා තිනවා මුලින් ඉඳන් උගන්වනවා කියලා. මොකද ඒක එක අතකින් මටත් ලේසි අනික ඔයාලටත් ලේසි. මොකද ඔයාලා ළඟ දැනුම තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලගේ දැනුම මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ මේක කොතෙන්ද යන්නේ මේක කොතෙන්ද යන්නේ කියලා. ඒ හින්දා අපි මුලින් ඉඳන් පිළිවෙලට ඉගෙන ගමු. හරිද? එතකොට බබු මෙතනින් එහාට දැන් O level දැනුම නෙමෙයි මම කිව්ව දැන් O level වගේ නෙමෙයි A level English paper එක. මෙතනදී ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටිකක් වෙනස්. prepositions තමයි. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා prepositional phrases කියලා දෙයක්. advanced level නේ. advanced knowledge එකක් ඔයාලගෙන් ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි prepositions දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. එතනින් එහාට ගිහලා prepositional phrases අපි ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? right. This is the first question. මේක ගොඩක් වෙලාවට හරිම lazy. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හරිද? next one. ඔන්න මම කිව්වා අපේ පළවෙනි දැන් first paper එකේ part A එක based වෙන්නේ grammar and vocabulary නේ. grammar. grammar part එක ඔන්න එනවා දෙවෙනියට. දෙවෙනිය නෙමෙයි දැන් prepositions කියන්නේ grammar තමයි. grammar ඔන්න directlyම අහලා තියෙනවා question 2 වල. fill in each blank with correct form of verb. correct form of verb. මෙන්න මේකේ තේරුම මොකද්ද? correct form of verb කියන්නේ මොකද්ද? correct form of verb. ඒ කියන්නේ verb එකේ හරි form එක. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනනේ work කියලා. work කියලා තියනවා නේද? අපි මේක try කරමුද කරන්න? මොකද කියන්නේ? යෝනාල්. පළවෙනි එකට මොකක්ද answer එක? Works.
Works. Very good. Daniel is a famous mechanic in the city garage and he works in this place for more than 20 years. He works the. He works the. Worked. No. Work. මෙතන තියෙනවා වචනයක් මෙන්න මෙහෙම එකක්. For more than 20 years. working නෑ. Working නෙමෙයි. For more than 20 years කියන එකෙන් තමයි අපි answer එක ගන්නෙ. දැන් මේකේ අදහස මට කියන්නකෝ. ඒ ඩැනියල් දැන් වැඩ කරලා ඉවරද මේ ප්ලේස් එකේ? නෑ තාම වැඩ කරනවද? ඔව් දැන් වැඩ කරනවා කියලාද කියන්නේ නැත්නම් තාම වැඩ කරනවද? කලින් ඉඳන්ම එයා වැඩ කරනවද මේ ප්ලේස් එකේ? කලින් ඉඳන්ම වැඩ කරනවා කලින් ඉඳන්ම වැඩ කරනවා. එයා 20 years වලට කලින් තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Still he is working. එයා තාමත් වැඩ කරනවා. හැබැයි මේ දැන් විතරක් නෙමේ. එයා වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන කොයි කාලෙද? Past tense එකේ. Before 20 years. Since 20 years. එයා අවුරුදු 20ක ඉඳලා අවුරුදු 20කට කලින් ඉඳන් තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. තාමත් වැඩ කරනවා. එතකොට බබෝ මේ වගේ අයිඩියා එකක් කියන්න අපි මොකද්ද යූස් කරන ටෙන්ස් එක? මොකක්ද ඒ වචනේ? ටෙන්ස් මොනවාද ඔයාලා දන්න ටෙන්සස්? දන්නවද මොනවාරි ටෙන්සස්? පංචාංගි Past tense, present tense, future tense, ආ past participle, present තව මොනවද? participle, future තව මොනවද? participle tense, එහෙම එකක් නැහැ. ෆියුචර් පාටිසිපල් present කියලා කියන්නේ. present participle, එහෙම එකක් තියෙනවා. තව මොනවද දන්නේ? ඔයාලා අහලා නැද්ද continuous tense? එහෙම ඒවා අහලා නැද්ද? අහලා තියෙනවා teacher. මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියන්න බලමු. Past continuous tense, present continuous tense, අන්න like that. ඒ වගේ tenses කීයක් තියනවාද? ඒ වගේ ඒවා. අර present tense past tense නෙමෙයි. continuous tense, simple present tense ඒ වගේ tenses කීයක් තියනවාද? දොළහ Very good. There are 12 tenses in English. 12ක් තියෙනවා. ඔයාලට බබෝ මේ ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක ලියන්න නම් you have to have a good knowledge of that 12 tenses. අර 12 tenses ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕන. හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. හරියට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා වගේ. තේරුණාද? දැන් මෙතෙන්ට එන tense එක මේ ඇත්තටම අපිට තියෙන tenses අපි දන්න දැනුම use කරලා tenses වලින් මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න. ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න නම් tenses ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. දැන් මම මේක දැක්ක ගමන්ම පංචාංගි කිව්වා he works කියලා. මං කිව්වා all right very good. හැබැයි අපි හොඳට කියවන් යද්දි තේරෙනවා නෑ very good නෑ. මේකේ තියෙනවා for more than 20 years කියලා phrase එකක්. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා for more than 20 years. අවුරුදු 20කට වඩා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ මේ for කියන එකේ තේරුම 30 කියන එකයි 30. අවුරුදු 20ක් තිස්සේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20කට කලින් තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. තාමත් වැඩ කරනවා. එතකොට බබු මෙතෙන්ට ඇප්ලයි වෙන ටෙන්ස් එක මොකද්ද? අපි past tense එකේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න පටන් ගන්න තාමත් කරනවා නම් හරියට දැන් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? හිතන්නකෝ ඔයාලා චූටි කාලේ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ නේ. ඔයාලා නර්සරි යන්න කලින් ගෙදර ඉපදිච්ච කාලේ නම් අම්මා කියනවා water bottle, dog, cat එහෙම කියලා අම්මා ඔන්න ටික ඉංග්‍රීසි වචන කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ ඉඳන් ඔයා තාමත් ඉගෙන ගන්නව නේද ඉංග්‍රීසි? ඔයා ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? චූටි කාලේ. ගොඩාක් කලින්. හැබැයි ඔයා තාමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්න අපිට කියන්න බෑ යොනල් ing දාලා නිකම් මෙහෙම. he working එහෙම කියන්න බෑ. වැරදි. ඔයා අතීත කාලේ තමයි පටන් ගත්තේ. ඔයා තාමත් කරනවා. ඒකට අදාළ tense එක තමයි බබෝ perfect continuous. present perfect continuous. ඇයි මේක present වෙන්නේ? අපි තාමත් ඒ වැඩේ කරන හින්දා. මම මේ දැන් ඔක්කොම ටික කවර් කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ටික එහෙම කරන්නත් බෑ.
හරිද? එකපාර දැන් මම මේ ටෙන්ස් එක උගන්වලා ඉවර කරනා නෙමේ. මම මෙතෙන්ට ආන්සර් එක ගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. මෙතන තිබ්බ ෆ්‍රේස් එකක් for more than 20 years කියලා. ඒකෙන් තමයි අපි හිතුවේ මෙතෙන්ට එන්නේ මේ ටෙන්ස් එකයි කියලා. හරිද? මෙතෙන්ට අර කන්ටිනියුවස් එක ගන්න බෑ. කන්ටිනියුවස් එක ගන්න බැරියයි මේක මෙයා මේ දැන් කරන වැඩක් නෙමෙයි. මේක එයා පටන් ගන්න තියෙන අවුරුදු ගානකට කලින් එයා තාමත් කරනවා. එතකොට මෙතෙන්ට එන ටෙන්ස් එක තමයි බබු present perfect continuous. හරිද? එහෙම එකක් ඔයාලා අහලා නැතුව ඇති. it's okay. ආන්සර් එක එන්නේ මෙහෙමයි. මම ඒව කියලා දෙනවා. ඒතකොට it's okay කියලා මම ඒක උගන්වන්න නැතුව ඉන්නේ. අපි ඒව ඔක්කොම ඉගෙන ගමු. මෙතන එන්නේ ආන්සර් එක එන්නේ he has been working. ඔන්න ඕක තමයි ආන්සර් එක. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි එයා අවුරුදු 20ක් තිස්සේ වැඩ කරනවා මේ ආයතනයේ. he has been working. තේරුණාද? එහෙම එකක් ඔයාලට හිතුණවත් නැහනේ. ing දාන්න ඕනේ කියලා හිතුණා works කියලා හිතුණා. ඒ වුණාට අපිට පෙන්නවා මේකේ for more than 20 years කියලා ෆ්‍රේස් එකක්. ඒකෙන් තමයි අපි උත්තරේ ගත්තේ. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 10ක් හම් වෙනවා. මේ ලකුණු 10 අතාරිමු කියලා හිතන්න නම් එපා. මොකද ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න ටෙන්සස් 12න් තමයි බබෝ. ඔයාලා එසේ එක ලියන්නේ. ඔයාලගේ රයිටින් සියලු දේ බේස් වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න ග්‍රැමර් මත. තේරුණාද? ඔයාලට ග්‍රැමර් බෑ කියන්නේ ඔයාලට එතනින් එහාට ඔයාලට එසේ එක බාර් ග්‍රාෆ් ඩයලොග්ස් කිසිම දෙයක් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් කිසිම දෙයක් ලියන්න බෑ. ඔයා ග්‍රැමර් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයා හොඳ ග්‍රැමර් නොලෙජ් එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? right. අපි ගමුකෝ මෙතෙන්ට ආන්සර් එක. මට කියන්න කවුරු හරි මෙතන ආන්සර් එක. So he know most of the customers by their names and professions. කියන්න බලමු. දැන් ඒකේ තේරුම මොකද යෝනා? එයා දන්නවා he know most of the customers. customers ලගෙන් ගොඩක් අයව ගොඩක් customers ලව දන්නවා by their names. ඇයි අවුරුදු 20ක් තිස්සේ මෙතන වැඩ කරනවා නේ හින්දා ඒ customers ලගේ නමින්ම profession එකෙන්ම තනතුරෙන්ම ඒ customers ලව දන්නවලු. එතකොට ඒක මොකද්ද? present ද past ද future ද? එයා දැනන් හිටියද දන්නවද දැනගනීද? දන්නවා. දන්නවා. එතකොට මොකක්ද එන්නේ පංචාංගික ආන්සර් එක? knows. he knows. very good. අන්න එතෙන්ට අපි ගන්නවා he knows කියලා එකක්. මේ tense එක මොකද්ද? මේ මොකද්ද මේ tense එක? ඇයි අපිට මේක ගන්න බැරි වුනේ මෙතෙන්ට? මොකද්ද මෙතෙන්ට අපි apply කරේ? මොකද්ද ඒ tense එකේ නම? simple present tense. simple present tense. ඇයි අපිට ඒක පළවෙනි එකට ගන්න බැරි වුනේ? ඇයි දැන් ඔයා මෙතෙන්ට ඒක apply කරේ? අරක වෙමින් පවතින දෙයක්. ඉස්සෙල්ලා දෙක ගොඩක් කාලෙකින් ඉඳන් වෙන එකක්. එතකොට දැන් තියෙන එක එයා වර්තමානයේදී දැනන් ඉන්නවා කියන අදහස දෙන්න. ඔව්. එයා දන්නවා කියන එක මේ දැන් වෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ. එයා මේ දැන් කාව හරි දැනගන්නවා කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. එයා normally සාමාන්‍යයෙන්. අපි දෙයක් දන්නවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක් නේ. හරියට යොනාල්ඩෝ හරක් මස් කනවාද? මොකද්ද ටීචර්? ඔයා හරක් මස් කනවාද? නෑ. ඌරු මස්, නෑ. chicken කනවා. කනවා. දැන් ඔයාගේ අතේ chicken තියනවද? මම දැක්කේ නෑනේ. මේ දැන් ඔයා chicken කනවද? කන ගමන් ඉන්නේ? නෑ. නැහැ. එහෙනම් දැන් ඔයාගේ කනවා කියලා. තිමිස් ඇහුව කනවද කියලා. ඉතින් ඔයා කිව්වනේ දැන් කනවා කියලා. මං ඇහුවා ඔයා chicken කනවද? ඔයා කිව්වා කනවා කියලා. එහෙනම් ඔයාගේ අතේ දැන් chicken තියෙන්න ඕනේ. ඔයා කිව්වනේ කනවා කියලා. කනවද නැද්ද? ඔයා කනවා. chicken කනවද? කලින් කාලේ තියෙනවා. ඒ කියනවා දැන් chicken කන්නේ නැහැ. vegetarian වුණාද? ඔයා කන්නේ නැද්ද? ඉස්සරහටත් කනවා කලිනුත් කාලෙකින් දැන් කන්නේ. හරි. දැන් එතකොට බබෝ ඒකේ තේරුම මොකද්ද? මේ මං ඇහුවා කනවද කියලා. ඔව් chicken කනවද කියලා යන්නේ. අපි මේ අහන්නේ බබෝ එයා සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් නේ. මේ දැන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. අන්න ඒකයි පංචාංගි කිව්වේ.
මේ දැන් කරන දෙයක් නෙමේ. අපි මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක්. ඔයා මස් කනවද? ඔව්. මගෙන් අහුවොත් කවුරු හරි ඔයා මොනවද කරනවා? ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් කරනවද කියලා මම කියනවා ඔව්. මම මේ දැන් උගන්වනවා කියන එක නෙමේ මේකේ තේරුම. මම ක්ලාසස් කරනවා. ඔයාලා ඉස්කෝලේ යනවද කියලා කවුරු හරි අහනවා. ඔයාලා ඉස්කෝලේ යනවද? ඔයා කියනවා ඔව්. දැන් ඉස්කෝලේ බෑග් එකක් දාගෙන නෑ. දැන් කරනවා නෙමේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එක අපි යූස් කරන්නේ අපි නෝමලි කරන දේවල් කියන්නේ. එක්ක කරන්නේ නැති දේවල් කියන්නේ. දැන් අපි කියවනේ මේ යෝනාල් හරක් මස් කන්නේ නැහැ කියලා. යෝනාල්ට ඒක කියන්නත් පුළුවන්. මම හරක් මස් කන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ නැහැ. මේ දැන් හරක් මස් කෑල්ලක් අතේ තියන් කනවා කියන එක නෙමෙයි. He doesn't eat meat. He doesn't eat beef. He eats chicken. එයා මේ chicken කනවා but he doesn't eat beef. එයා beef කන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඔය ටෙන්ස් එක කොහොමද ඔය සෙන්ටෙන්සස් හැදෙන්නේ? සෙන්ටෙන්ස් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක, ටෙන්ස් එකේ අයිඩියා එක, ඒ වගේ ටෙන්සස් 12ම මම කියලා දෙනවා ඔයාලට. මේක තමයි ඔයාලට වැදගත්ම දේ. ඔයාලට තේරෙයි ඒක මේ ටෙන්සස් 12 ඉගෙන ගත්තයින් පස්සේ මේක තමයි බබෝ අර ඉංග්‍රීසි වල හાર્ට් එක වගේ. ඔයාලා මේ ටික දන්නවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ මේ question 2. ග්‍රැමර් පාර්ට් එක ඔයාලා දන්නවා කියන්නේ එතනින් එහාට ඔයාලට කිසිම ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ඒ ටික විතරයි ඔයා හරියට මම මේ ඔයාට උගන්වනවා වගේ නොලෙජ් එකක් ඔයාට හම්බුනොත් එතනින් ඔයාට කිසිම ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ග්‍රැමර් දන්නවා කියන්නේ ඔයාට ඕන පේපර් එක ඕන විදියකට ආන්සර්ස් ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ටෙන්සස් ටික තමයි හරියටම දැනගන්න ඕනේ. එතනින් එහාට අපිට තියෙනවා තව ග්‍රැමර් පාර්ට්ස්. ඒවා ටික තමයි කවර් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම බේස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අර ඉස්සර ඉගෙන ගත්තා වගේ හැම එකටම ing දාගෙන යන්න බෑ. එකකට එක ටෙන්ස් එකක් නම්බර් 2 වලට වෙනම ටෙන්ස් එකක් තේරෙනවද? ඒ වගේ මෙතන තියෙන ලකුණු 10 ගන්න අපි ලොකු අපේ දැනුම සෑහෙන්න අපි එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕන. තේරුණාද? Right. Now we go to the next question. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා underline the most. Now this one is really easy one, but sometimes ඔයාලා මේකත් වරද්දනවා. Underline the most appropriate word from those given within brackets to fill in the blanks in the following text. මේ තියෙන්නේ බබෝස් ඔයාලගේ සාමාන්‍ය කියන්නේ සාමාන්‍ය නිකන් ජෙනරල් නොලෙජ් වගේ ඉංග්‍රීසි වල අපි ඉගෙන ගන්න පොඩි පොඩි කොටස්. මෙතන තියෙන pronouns chart එක අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා ඔයාලගේ දැනුම ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක මේ අහන්න අපේ මේ question එක කරන්න නම් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි හොඳට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි questions හොඳට කරලා තියෙනවා. activities ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. එතකොට තමයි ඔයාලට ටක් ගාලා මේක දැක්ක ගමන් මේක නේද මෙතෙන්ට එන්නේ කියලා හිතෙන්නේ. තේරෙනවද? චූටි ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඔයාලා ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ තනිකරම මොනවාද? මෙතන තියෙනවා conjunctions ඊට පස්සේ pronouns එක එක අපි ඉගෙන ගන්න grammar parts වලින් තමයි මේ question එක හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔන්න vocabulary knowledge එක. vocabulary මේ crashed, shattered, fractured, fragmented. මොකක්ද එන ආන්සර් කියලා අපෙන් අහනවා. එන්න එහෙම ආන්සර්ස් ඔන්න දීලා තියෙනවා අපිට 4ක්. මෙතනදී ඔයා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔයාලගේ මේ ඔයාලගේ vocabulary එක. ඉංග්‍රීසි වචන ගැන තියෙන දැනුම. number 2 වල carefully ද powerfully ද extremely ද delightfully ද මොකක්ද ආන්සර් කියලා දැනගන්න නම් ඔයාලා මේ හතරෙම තේරුම දැනගන්න. මේ තියෙන vocabulary. ඔයාලා තේරුම දන්නේ නැති වුණොත් මේකට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක question 5. Underline the correct word ending selecting from those given within brackets. Word ending එක තමයි මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. හරිද? Now I think කවුද අපේ ජොනාල් have gone. Right. Word ending දාන්න තියෙනවා. ඒකටත් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොනවාද? grammar knowledge මේ තමයි බබු මෙතෙන්ටත් එන්නේ මේ word class එක දාන්න. word ending කියන්නේ word class එක තමයි දැනගෙන ඉන්න. The classroom is clearly visible මේකක්ද එන්නේ මෙතන visibly ද visible ද visibility from the playground ද මොකක්ද ආන්සර් එක ඔයාලා මොකක්ද හිතන්නේ? කියන්න බලමු. මෙතනත් තියෙන grammar knowledge මේ තමයි. word classes ගැන දැනන් ඉන්න ඕනේ මේක ප්‍රශ්නේ කරන්න නම්. What do you think Panchaangi? visible, Visible, yes. The classroom is clearly visible from the playground. Visibly කියලා එකක් visibly කියලා එහෙම ගන්න බෑ. Visibility කියන්නත් බෑ. Visibility is the noun. Noun එකක් ගන්න බෑ මෙතෙන්ට. Visible පේනවා කියලා අදහස තමයි දෙන්න ඕනේ. Word class එක තමයි ඔයාලට මෙතන තෝරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහම තමයි ඔයාලගේ part A paper එක හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ එනවා අපි
second part එකට part A එක part B first paper එකේ part B reading and writing 25 marks ඔන්න හම්බෙනවා. මේකේ තියෙනවා underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given below in bold print. Sri Lanka still has the chance of victory in this test match against India. මේකේ තේරුම මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා ඔයාලා මේක කියවලා තේරුම් අරන් you have to read and understand and you have to underline the best expresses meaning of each the sentences. ඒ කියන්නේ ඔයාට underline කරන්න වෙනවා මේ sentence එකේ අදහස හරියටම දෙන. ඒ කියන්නේ වඩාත්ම ගැළපෙන එක තමයි ඔයාට underline කරන්න වෙන්නේ. ඒකට ඔයා මේක තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ඔයා මේකේ අදහසට වඩාත්ම ළඟින් යන අයිඩියා එක දෙන එක තමයි ඔයා අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා කියන්න බලමු ආන්සර් එක. The sentence is Sri Lanka still has the chance of victory in this test match against India. මොකද්ද හොඳටම ඒකේ අයිඩියා එක දෙන ඔප්ෂන් එක. A ද B ද C ද D ද? A වල කියනවා Sri Lanka may win the match. B. Sri Lanka will never win the match. Sri Lanka will certainly win the match. Sri Lanka has a remote chance of winning the match. What is the answer? What do you think? Sri Lanka may win the match. Yes. We can get Sri Lanka may win the match. Sri Lanka සමහර විට may කියන්නේ මොකද්ද may කියන්නේ? may කියන්නේ සමහර විට perhaps. maybe කියන එක සමහර විට දිනන්නත් පුළුවන් දිනන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී කියන්නේ මොකද්ද? Sri Lanka still කියන එකෙන් තමයි අපි තේරුම් ගන්නෙ. still කියන්නේ තාම ලංකාවට තාම අවස්ථාව තියෙනවා මැච් එක දිනන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාව දිනන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ශ්‍රී ලංකාව will never win the match. ලංකාව කවදාවත් දිනන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකාව will certainly win the match. certainly කියන්නේ මොකද්ද? නිශ්චිතවම දිනනවද? නැහැ. එතකොට අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙනවා මේ වගේ questions කරද්දී මේවා පොඩි tricks. ඔයාලට දැන් මේකේ කෙලින්ම answer එක ගන්න බැරි නම් ඔක්කොම එක වගේ පේනවනම් ඔයාලා එන්න බැරි answers ටික අයින් කරන්න. ශ්‍රී ලංකාව will never win the match කියලා කතාවක් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. never කියන්නේ කවදාවත්ම දිනන්නේ නැහැ. certainly කියන්නේ මොකද්ද? certainly කියන එකේ තේරුම දැන් කිව්වම. මොකද්ද certainly කියන්නේ? ස්ථීරවම. ස්ථිරවම, නිශ්චිතවම. නිශ්චිතවම මෙයා දිනයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. මෙයා හරියටම දිනයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේකේ තියෙන වචනයක් still. still කියන්නේ මොකද්ද? තවමත් මොකද්ද කියන still? තාම ලංකාවට තාම chance එක තියෙනවා. තාම. ඒ කියන්නේ ලංකාව දිනන්නත් පුළුවන්, දිනන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියන එකයි. එතකොට answer එක ශ්‍රී ලංකා may win the match. එතකොට now when it comes to do this activity, you should have what? Which knowledge? Vocabulary knowledge. You should have a very good knowledge in vocabulary. ඔයාලට හොඳ දැනුමක් තියෙනෝනේ vocabulary ගැන. vocabulary කියන ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි වචන දැනුම. තේරුණාද? right? එතකොට මේ වගේ questions ඔයාලට හම්බෙනවා එතන පහක්. හරිද? Then here you have to read and write. Read and find the answers. කියවලා answers ගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ පැයක් ඇතුලේ ගොඩාක් ලොකු වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා හිතන්නකෝ මේ වචන දන්නේ නැහැ, ඔයාලට grammar මතක නැහැ වගේ ප්‍රශ්න ආවොත් ඔයාලට පැයක් ඇතුළතදී කවදාවත් මේ පේපර් එක කරලා ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද මේ? පොඩි ප්‍රශ්න යාලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපිට එක ප්‍රශ්නයක් දීලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න 10ක් විතර තියනවා කියලා. එතකොට ඇත්තටම කරන්න ලේසියි අපිට. මොකද එක ප්‍රශ්නයයිනේ. හැබැයි මේකෙදි බබ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණත් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. And also මෙතන බලන්න you have to write a paragraph also. Write a paragraph beginning with a given sentence. Use about 7500 words. වචන 75ත් 100ත් අතර sentence මේ paragraph එකක් ලියන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේ first paper එකේ පැයක් ඇතුළත. එතකොට ගොඩාක් ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා. ළමයින්ගෙන් එන එකම complaint එක තමයි වෙලාව මදි වුණා කියන එක. හරිද? Now we go to the second paper.
පැයක් ඇතුළත යාලා පේපර් එක කලෙක්ට් කරගන්නවා. සෙකන්ඩ් පේපර් කරන ගමන් කරන්න බෑ. right second paper එකේ ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ you have to face A B C there are three parts and the marks 140 marks there is 140ක් තියෙනවා මේකෙදි බබෝ ඔයාලට මුලින්ම එනවා මොනවාද reading skills වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවාද පංචාංගි මේකේ තියෙන වචන මේ වාස්ලි කියන එකේ තේරුම මොකක්ද unpleasant diverse banned මේ බෝල්ඩ් කරලා තියෙන වචන ඔයාලා රීඩින් කියලා යාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. කියවලා තේරුම් ගන්න නම් මොනවද? vocabulary පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වචන දැනගන්න ඕනේ. grammar තේරෙන්න ඕනේ. දැන් he has been working කියලා දීලා තිබ්බම ඒකේ අදහස ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද he has been working කියන්නේ කියන එක තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔයාට ආන්සර් එක ලියන්න බෑ. he has been working and he is working කියන sentences දෙකේ ලොකු difference එකක් තියෙනවා. he has been working කියන්නේ එයා past tense past වලින් නම් පටන් අරන් තාමත් කර කර ඉන්න වැඩ. he is working කියන්නේ යා මේ දැන් වැඩ කරනවා කියන එකයි. එතකොට he works කියන්නේ වෙනම sentence එකක්. එයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරනවා වගේ අදහස. එතකොට ඒ තුනේ තේරුම ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තේරෙනවද? right this is a vocabulary question and this one read the following text and ඔයාලට මතකද මේ වගේ question එකක් ආවා ඔයාලගේ O level paper එකට second paper එකේ test 15 වල comprehension කියලා ගොඩක් ළමයි අතාරින් ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ වගේ තේරෙනවද and then you will have a poem also poem එකකුත් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න තියෙන poem එක කියවලා answers ලියන එක like that and again you have a paragraph you have to read the paragraph and fill in the blanks හැබැයි මට හිතෙනවා ඉස්සරම පේපර් එකට වඩා දැන් පේපර් එක ටිකක් ලේසි කියලා. මොකද ඉස්සර පේපර් එක දැන් පේපර් ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙලානේ. ඉස්සර පේපර් එකේ බබෝ සමරි එකක් ලියන්න තිබ්බා. මොකද්ද සමරි එකක් කියන්නේ? මොකද්ද සමරි එකක් කියන්නේ? සාරාංශය. සාරාංශය ලියන්න තිබ්බා. ඔයාලට හම්බෙනවා පැරග්‍රාෆ් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක කියවලා ඔයාලගේ වචනෙන් තමයි ඒක ලියන්න ඕනේ. පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන වචන ටිකම අර සාරාංශයේ තනින් තනින් ලියන්න බෑ. ඔයාලා ඒක කියවලා ඔයාලගේ වචනෙන් ඒක සමරයිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ටිකක් ලොකු වෙලාවක් යනවා. සෑහෙන ලොකු වෙලාවක් යනවා. මොකද ඔයාලා කියවන්න ඕනේ, කියවලා තේරුම් අරගන්න ඕනේ, සමරයිස් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් දෙන වචන ගන්නට අනුව එතකොට හිතන්නකො වචන 100 සාමාන්‍යයෙන් 3න් එකක්නේ සමරයිස් කරන්නේ. වචන අපි හිතමුකෝ තිබ්බ කියලා 90ක් නම් ඔයා ඒක වචන 30කට සමරයිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙදි සමරයිසින් කියන එක පේපර් එකේ නැහැ. ඒ නිසා මේක හරිම ටිකක් ලේසි කරලා තියෙනවා ඔයාලට. එතකොට එතනත් ලකුණු 10ක් හරි 15ක් හරි දෙන ක්වෙස්චන් එකක් සමරයිසින් එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මට හිතෙනවා පේපර් එකේ ඉතින් කලින්ට වඩා නම් ලේසි. හැබැයි ගොඩක් කරන්න තියෙනවා ඔයාලට ලකුණු ගන්න. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දැන් මේකේ කොච්චර ප්‍රශ්න අපි පව කරන් ආවද කියලා. හරිද? comprehension එකකුත් තියෙනවා ලොකු. ඔන්න එනවා dialogues වලට. මම කලින් කිව්වා වගේ. බලන්නකෝ. How do you respond in each of the following situations? Write only one sentence or questions for each beginning with the words given. මෙතන දීලා තියෙනවා පටන් අර ගන්න වචනේ you have to continue that. ඔයා තමයි you have to complete the question or sentence. ඔයා තමයි මේක sentence එක complete කරන්න ඕනේ. and ඔයාලා හිතනවා ඉතින් මෙතන යටින් box එක අර පොඩි කාලේ වගේ දීලා තියෙනවා කියලා එකෙන් choose කරලා තමයි ලියන්න තියෙන්නේ කියලා නැහැ. ඔයා හිතලා තමයි මේකේ reply එක ලියන්න ඕනේ. තේරෙනවද? එතකොට එතනත් වෙලාවක් යනවා and ඔයාලා ඒක practice කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ questions දෙකම හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට හම්බෙනවා මෙතන තනියමම dialogue එකක් ලියන්න. Your mobile network provider has disconnected your connection. Panchagi, can you read this question for us? Yes, teacher. Your Okay, mobile network provider has disconnected your connection. You have settled your bill, but your connection is still unavailable. Connect the customer care center and make a complaint. Write out the dialogue between the customer care center operator and you. Each one should speak at least 5 times.
මේ කියන්නේ customer care center එකේ ඉන්න කවුද operator and you between customer care center operator and you have to write a dialogue, you have to make a dialogue, and each one should speak at least 5 times. This is the most important sentence. each one ඒ කියන්නේ ඔයාලා දෙන්නගෙන් දෙන්නම හැම එක්කෙනාම 5 පාරක්වත් කතා කරන්න ඕනේ. හරිද? එක්කෙනෙක් ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට අදාළව ඔයාලා ඩයලොග්ස් 5ක් ලියන්න ඕනේ. එතකොට දෙන්නටම at least කියලා වචනයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවම වශයෙන් තමයි 5 පාරක් කතා කරන්න ඕනේ. ඊට වැඩියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අඩුවෙන් හැබැයි කතා කරන්න බෑ. එතකොට ඔයාලගේ මෙන්න මේ ලකුණු ටික අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට තනියම ඩයලොග් එකක් හදන්නත් තියෙනවා පේපර් එකේදී. හරිද? right. Now we go to the writing part. මේ dialogue කියන එකත් writing partම තමයි. ඊට පස්සේ writing skills තව ටිකක් හොඳට බලන තැනක් විදියට part C වලට එනවා. Select any 5 words from the list of nouns, verbs, adjectives and adverbs given below and use of each one of them in a meaningful sentence. මේක චූටි කාලෙත් ඉස්සරම අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් තිබ්බ එකක්. අමාරු නැහැ. ඔයාලට වචන ටිකක් දීලා ඒකෙන් sentences ටිකක් හදන්න තියෙන්නේ. මේක අමාරුයිද ලේසියිද? එච්චර අමාරු නැහැ. මේ ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ 5 words මේකෙන් අරගෙන හදන්න sentences. එතන sentences මේ words ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් වචන 5ක් තෝරගෙන sentences හදන්න ඕනේ. But it should be meaningful sentences. මේක මොනවාද? meaningful වෙන්න ඕනේ. You may use the verbs in any tense. ඔයාට ඕන tense එකක් use කරන්න පුළුවන්. And nouns in singular plural form. Nouns ඔයාට singular වෙන්නත් පුළුවන්, plural වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාට මේකේ මේ institute කියලානේ තියෙන්නේ. Do not change the form of the other words. Institute කියලා තියෙන එක ඔයාට institution කියලා දාගෙන කරන්න බෑ. තේරෙනවද? interaction කියන එකේ ඔයාට ෂන් එක අයින් කරලා interact කියලා ඔයාගේ මේ word class එක වෙනස් කරන්න බෑ. word class එක වෙනස් නොකර මේ තියෙන විදිහටම ඔයා හදන්න ඕනේ sentences 5ක්. ඒකට ඔයාලට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. and ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේදී මම වෙනම කියලා දෙන්නම්. මම මේ පොඩි දෙයක් කියන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේදී ඔයාලා sentences හදද්දී අර චූටි කාලේ වගේ මේ වචන තුනේ ඒවා හදන්න බෑ බබ්. In your sentence at least there should be 5 words. At least. අවම වශයෙන් වචන 5ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එයාලා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරිද? right. Okay, now then we go to the මේක ඔයාලා දැකලා තියෙනවා. bar graph එක. The bar chart below shows the percentage of students using laptops and smartphones. Like that, you will get a bar graph. So here you have to use about 75 words. වචන 75ක් use කරලා bar graph එකක් ලියන්නත් තියෙනවා. Writing part එකනේ මේක. Question 11. Write a letter. Red letter එකක් ලියන්නත් හම්බ වෙනවා ඔයාලට විභාගෙදී. බලන්නනේ කොච්චර ආදරේද කියලා ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙතන කලින් තිබ්බේ බබෝ මේ ලෙටර් එක මොකද්ද? බලන්න මේ ලෙටර් එක මොන ලෙටර් එකක්ද කියලා කියන්න බලමු කවුරු හරි. formal letter. formal letter. formalද? informal. informal. මේක අපි ලියන්නේ imagine that your friend spends quite a lot of time on weekend watching TV. මේක ලියන්නේ write a letter asking him her to stop watching. මේ යාළුවාට ලියන එක. එතකොට this is an informal letter. Then you also have to write an formal letter. formal letter එකකුත් ලියන්න ඕන. letters දෙකක් ලියන්න තියෙනවා. හරිද? at the end question 13 වලින් ඔයාලගේ paper එක ඉවර වෙනවා. At the end you have to write an essay. A decision has been taken to, can you read Panchagi? A decision has been taken to allow GCA A-level students in Sri Lanka to take part-time employment. Some agree with the while other disagree. Write the essay giving your opinion. Now what do you think? Do you agree or not? Disagree, teacher. Agree. Disagree, teacher. Why? part-time job එක agree, teacher. කරන්න දෙන හින්දා. part time කරන්න කැමති නැහැ. full time කරන්න කැමති. no, teacher. part-time හොඳයි.
part time හොඳයි. ඉතින් part time කරන්න කියලා තමයි මේක කියන්නේ. A level students in Sri Lanka to take part time employments. So you agree or not? Agree, teacher. Agree. You have to work, no? In other countries, students are work after age of 16. අවුරුදු 16න් පස්සේ යාළුවා වැඩ කරනවා, job කරනවා. Part time jobs. You have to work. කියලා අපේ ලංකාවේ ගෙනාවොත් නීතියක්. What do you think කියලා තමයි යන්න තියෙනවා. ඔයාලා agree ද disagree ද කියලා. Use about 200 words. ඔන්න ඔයාලට essay එකක් ලියන්න තියෙනවා. ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී තමා බබෝ ඔයාලා දන්න ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ English knowledge එකේ ඔයාලගේ වැඩ පෙන්වන්න තැන essay එක. ඔයාලා දන්න ඔක්කොම grammar points. ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත passive voice, reported speech, එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත අර vocabulary වචන, අපි දන්න ඔක්කොම වචන ලස්සන වචන අපි ඉගෙන ගන්නවනේ. මේ හැම දෙයක්ම අපි වැඩ පෙන්වන්න තැන තමයි essay එක කියලා කියන්නේ. අපි දන්න හැමදේම අපිට මෙතෙන්ට apply කරන්න පුළුවන්. essay එකකින් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිකාම්ම ඡේද දෙකක් තුනක් ලියන එක නෙමෙයි මොන හරි attach කරලා. එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන දැනුම මොන වගේද? ඔයා දැන් reported speech, passive voice ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒක එතන ඒ ප්‍රශ්න විතරක් ලියන්න නෙමෙයි. ඔයාට පුළුවන් ඔයා දන්න සේරම ටික මෙතෙන්ට apply කරන්න. තේරෙනවද? essay එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. ඔයාගේ English දැනුම හොඳටම බලන දැන තමයි essay එක. එතකොට ඔයා කොච්චර දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවද? ඔයාට ඇත්තටම කොච්චර knowledge එකක් තියෙනවද කියලා බලන්නේ essay එකේදී. මෙතන නිකන් අර වචන ටිකක් අපි ගලපලා පැරග්‍රාෆ් දෙක තුනක් ලියලා එන එක නෙමෙයි මෙතනින් එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පේපර් එක හැදෙන්නේ. මොකද්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ? පේපර් එක ලේසිද අමාරුයිද? මොකද්ද ඔයාලට හිතෙන්නේ යෝනා? What do you think? කරගත්තොත් කරගත්තොත් අන්න හරි. කරගත්තොත් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තම කතාව කරගත්තොත් කරගන්න පුළුවන්. පේපර් එකේ වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා නේද පංචාංගි? Yes, teacher. ගොඩාක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. අපි O level පේපර් එකේ වගේ අර පැය 3යිනේ ඇත්තටම අපිට O level පේපර් එකේ. පැය 3 තමයි මේකෙත්. හැබැයි පැය 3යි නේද? සෙකන්ඩ් පේපර් එකට පැය 2යිනේ අපිට හම්බෙන්නේ. We'll see. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ මම මතකෙදි පැය 2යි. නෑ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේදී පැය 3ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට පැය 4ක පේපර් එකක්. හැබැයි පැය 3ක් ඇතුළත අපිට කොච්චර කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවද කියලා බලන්න සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ. ෆස්ට් පේපර් එකේ කොච්චර වැඩ ගොඩක් තියෙනවද? එතකොට මේ වැඩ ටික අපි මේ වෙලාව ඇතුලේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගෙන හරිම ආන්සර්ස් ලියලා හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න නම් ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඩේ ටු ඩේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා කරන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා O level වලට කොච්චර හොඳ රිසල්ට් එකක් කරන් තිබ්බත් O level වලට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලට A අරගත්ත ළමයි වුණත් A level general English paper එකේ C S මට්ටමේ තමයි රැඳෙන්නේ. ඔයාලා වැඩ කරේ නැත්තම්. C එකක් ගන්නවා කියන්නේ ලොකු achievement එකක් ඇත්තම කතාව. හරිද? මොකද paper එක අමාරු කමටත් වඩා ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට විභාගෙට ගිහිල්ලා සමහර විභාග තියෙනවනේ අපි එක්සෑම් එකේදී තමයි එක්සෑම් එක පේපර් එක මොන වගේද කියලා අඳුරගෙන ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙම කරන්න බෑ මේ පේපර් එක. තේරෙනවද? වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙන පේපර් එකක්. ඔයාලගේ අනිත් මේන් සබ්ජෙක්ට්ස් වල සමානවම මහන්සි වෙනෝනේ. ඊට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් හරි වැඩියෙන් හරි ඔයාලගේ මට්ටම අනුව එෆර්ට් එක දෙන්න ඕනේ විෂය. හරිද? so paper structure ගැන ගත්තොත් ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපේ classes ගැන කිව්වොත් classes අපි online කරන්නේ. online we are conducting classes and weekdays වල classes වැටේ ගොඩක් වෙලාවට. මම එවලා තිබ්බ ඔයාලා time table එක. weekdays වල තමයි classes වැටෙන්නේ. මොකද සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකේ A levels කරන ළමයින්ට සාමාන්‍යයෙන් classes තියෙනවා. ඒ හින්දා online තියෙන weekdays වල තමයි class එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා මේ මමනේ තමයි ක්ලාසස් කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා මම ගැන දන්නේ නැත්තම් මම දැනට ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ෆස්ට් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ලෝ කොලෙජ් එකේ and open university එකේ LLB ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඉගෙන ගන්නවා as to become a lawyer one day. So and I'm doing English classes
I have been doing English classes for 3 or 4 years. So ඔයාලට මගේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් සපෝට් එක මම විභාගය දක්වාම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ පැත්තෙනුත් මට සපෝට් එක දෙන්න ඕන. ඔයාලා ක්ලාසස් වලට ජොයින් වුණාන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලයිව් ක්ලාස් එකට පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ ජොයින් වෙන්න. මොකද රෙකෝඩින්ග්ස් බලනවා කියන එක ඇත්තටම සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඔයාලට පාඩම් කරගන්න වගේ හොඳයි. හැබැයි මේක අර තියරි අපිට ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක ගන්න මෙන්න හිතන්නකෝ ඔයාලා ආර්ට්ස් හරි කොමර්ස් සයන්ස් ඒ වගේ මොනවා හරි ඔයාලගේ මේන් සබ්ජෙක්ට්ස් ඔයාලට පුළුවන් ඒක පාඩම් කරගන්න ආය රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න. හැබැයි ඔයාලට අහන්න ඒ කියන්නේ ඔයාලට එනවනේ ප්‍රශ්න ඉගෙන ගනිද්දි ඒ ඉගෙන ගන්න ප්‍රශ්න ඔයාලට අහන්න බෑ. අර අනිත් මේන් සබ්ජෙක්ට්ස් පාඩම් කරන්න රෙකෝඩින්ග්ස් බලන එක හොඳයි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලයිව් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් අහන්න විදියකුත් නැහැ. රෙකෝඩින් එක බැලුවා කියලා සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඒක දැන් මම උගන්වන එක සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඒ වෙලේ හරියට තේරුම් ගියේ නැත්නම් තාය අහන්න විදියකුත් නැහැ. ඒ නිසා රෙකෝඩින්ග්ස් බලන එක සාර්ථක නැහැ. අනික ඔයාලා රෙකෝඩින්ග්ස් ගොඩ ගහ ගන්නවා අන්තිම මොහොතේ බලන්න කියලා. ඔයාලට දැන් තේරෙන්න ඇති මේ සබ්ජෙක්ට් එක අන්තිම මොහොතේ බලලා ගොඩ දාන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මුලින් ඉඳන් පිළිවෙලට වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් විතරයි ඔයාලට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද අපේ ක්ලාස් එකේ වැඩ පිළිවෙල යන්නේ කියලා ගත්තොත් මම බේසිකලි මුලින්ම ඔයාලට ග්‍රැමර් ටික තමයි කවර් කරන්නේ. ග්‍රැමර් කොටස් ටික මුලින් ඉඳන් ග්‍රැමර් ටික කවර් කරනවා. ඒ ගමම්ම අපි සතියට දැන් අපේ ක්ලාස් එක හැමදාම අපි කරන දවසට පොඩි නිකන් ක්විස් එකක් වගේ මම ඔයාලට එවනවා. ඒ ක්විස් එක ඔයාලා කරලා ඒකේ මේ කියන්නේ Google form එකක් එවන්නේ. එතකොට ඔයාලට ටක් ගාලා Google form එක එවලා කරලා මම මේ Google form එකක් ඔයාලගේ WhatsApp එකට දැන් එවන්නම්. එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හැමදාම එතකොට අර පේපර් එකක් කරා වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් හම් වෙනවා. ඒ වගේම monthly ඔයාලට වෙනම ටෙස්ට් කරවනවා. ඒ වගේම විභාගයට යන කලින් අපි රිවිෂන් කරනවා ක්ලාස් එකේ පාස් පේපර්ස් ටික ඩිස්කස් කරනවා. පේපර් ක්ලාස් කියලා වෙනම ක්ලාස් එකක් යන්නේ නැහැ. තියරි ක්ලාස් පේපර් ක්ලාස් කියලා දැන් normally එන්නේ තියරි ක්ලාස් කියලා වෙනම ෆී එකක්, පේපර් ක්ලාස් කියලා වෙනම ෆී එකක්, රිවිෂන් කියලා ආයෙ විභාග ලඟ වෙලා වෙනම ෆී එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මේන් සබ්ජෙක්ට්ස් වල එහෙමයි. එහෙම යන්නේ නැහැ. එක ක්ලාස් එකයි තියරි පේපර් රිවිෂන් සියලු දේ එම පන්තියෙම තමයි කරන්නේ. ඔයාලගේ යාළුවන්ට උනත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. 2025 26 27 ඕනම ළමයෙක්ට එක පන්ති නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට ක්ලාසස් 3ක් යනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම ඒ ගෲප්ස් වලට තමයි ඔයාලා ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ 2025 level 26 27 level ළමයිට. ඔයාලගේ යාළුවන්ට උනත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපි මැයි මාසේ ඉඳන් වැඩ පටන් ගන්නවා. හරිද? තව මොන හරි ඔයාලට දැනගන්න ඕනද? විස්තර ක්ලාස් එක ගැන. Yonal, do you have any questions? ප්‍රශ්න තියනවද? ප්‍රශ්න නැහැ. පංචාංගි ප්‍රශ්න තියනවද? නැහැ ටීචර්. නැහැ. එහෙමනම් අද ක්ලාස් එක ගැන ඔයාලට අද මම මේ කරපු අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තා කියන paper structure එකයි ඊට පස්සේ we learned some questions. So if you have to send me a feedback about what we have done today. අද session එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ මට ඔයාලගේ මේ private personal හරි message එකක් දාන්න. මම අර ඔයාලව group එකට add කරලා තියෙන නම් දෙකට අද session එක හොඳයිද නැද්ද කියලා. හරිද? And I hope you are all in the next class. I hope to see you all in the next class. So we will wind up the session for today. Okay. Thank you for joining. Good night. Thank you ටීචර්.